عربک میں کلر، ہر کلر کو عربک میں کیا کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ہم 7 کلرز پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، باقی جو ہیں وہ 7 ہم کل پڑھیں گے نیکسٹ کلاس میں انشاءاللہ۔ تو عربک میں بلیک کلر کو کہتے ہیں اسودن، ٹھیک ہے، اسودن، اسود یا اسودن، بلیک۔ بلو کو کہتے ہیں ازرق، ٹھیک ہے، بلو کو کیا کہتے ہیں؟ ازرق۔ براؤن کو کہتے ہیں بنیون، ٹھیک ہے، براؤن کو کیا کہتے ہیں؟ بنیون، سوری، براؤن کو کہتے ہیں بنیون۔ اسی سے کافی کو بھی بنن بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کافی کو بن کہتے ہیں، با اور نون پہ شد۔ اچھا، کلرز کو کہتے ہیں الوانن، کلرز کو کیا کہتے ہیں؟ الوانن، یہ پلورل ہے، جمع ہے، اور اگر کلر ہو سنگولر تو اس کو کہتے ہیں لونن، لام واو اور نون، لونن، اور جمع ہو تو الوانن۔ گولڈ کو کہتے ہیں، یعنی جو کلر گولڈ ہوگا اس کو کہیں گے ذہبیون، ذہبیون۔ جو گولڈ ہوتا ہے اس کو ذہبن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ذہبن گولڈ کو کہتے ہیں، اور جو گولڈ کلر ہوگا، گولڈن ہوگا، اس کو ذہبیون۔ گرین کو کہیں گے اخضر، ٹھیک ہے، گرین کو کیا کہیں گے؟ اخضر، سبز، گرین۔ گرے کو کہیں گے رمادیون، گرے کلر کو کیا کہیں گے؟ رمادیون، ٹھیک ہے، پھر سے میں دہرا دیتی ہوں۔ بلیک کو کہیں گے اسود، بلو کو کہیں گے ازرق، براؤن کو کہیں گے بنیون، کلرز کو کہیں گے الوانن، اور ایک کلر کہنا ہو تو لونن۔ گولڈ کو کہیں گے ذہبیون، گرین کو کہیں گے اخضر، اور واہ گرے کو کہیں گے ابھی رمادیون۔ یہاں تک سب کو سمجھ آ گئے؟ جی میم، ہاں میم ایک کوشچن ہے جی میم، ذہبہ جو ہے وہ تو ہم جانے کو بھی کہتے ہیں نا؟ ہاں، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے ذہبا، وہ اسی طرح سے یوز ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ذہبن تنوین کے ساتھ آ جائے گا نا، تو پھر آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب تنوین کے ساتھ کوئی ورڈ آتا ہے تو وہ اسم ہوتا ہے، تو جب یہ اسم کے طور پہ آئے گا تو اٹ مینس کہ یہ گولڈ کے لیے یوز ہوگا، ٹھیک ہے، یہ اس میں فرق ہے۔ براؤن، الوان colors، ذهبي gold، اخضر green، رمادي gray۔ گرے، احسن تھی جی۔ اب آپ پڑھیے گا حمیرہ۔ بلیک، اسود، براؤن، ہم، بنی، بنیون، اس میں آپ، اس نے بنیون میں آپ نے نون پہ بھی اپنی ساؤنڈ سٹریس کرنی ہے اور یا پہ بھی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ، بنیون کے بعد گرین، بنی، اخضر، گرین، بنیون کے بعد کیا ورڈ ہے؟ کلرز کو کیا کہیں گے عربک میں؟ الوان، گولڈ، ذهبي، ذهبیون، ذهبي، گرین، اخضر، 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 گرے، گرے، رمادي، رمادی، رمادي، دوبارہ، رمادي، رمادیون، احسن تھی جی۔ ماریہ سلیم، اب آپ پڑھیں۔ اسود بلیک، ہم، ازرق بلو، بنی براؤن، ہم، الوان کلرز، ہم، ذهبی گولڈ، اخضر گرین، رمادی گرے۔ احسن تھی، بارک اللہ فیک۔ اچھا، اب فاطمہ، فاطمہ آپ ان کو سینٹینس میں جو ہے وہ استعمال کریں، جیسے آج ہم نے پڑھا تھا اریدو اور مشاہدہ، ان کا یوز کرتے ہوئے ان کلرز کو سینٹینس میں پٹ کریں۔
اوکے میم. حامد 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 قمیص اسود. قمیص حامدن، ٹھیک ہے. حامد قمیصن نہیں ہوگا، قمیص حامدن، جی میم. حامد کی قمیص، ٹھیک ہے. تو قمیص پہلے آئے گا اور پھر حامد آئے گا. قمیص حامدن اسود، ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ آ جائیں، کیا نام ہے، ساجد آپ یوز کریں بلو کو. ازرق، السماء زرقاء. السماء زرقاء. احسن، تبارک اللہ فیک. ہاں یہ بھی آپ کو بتانا تھا کہ جو عربک میں جو کلرز ہوتے ہیں نا، وہ مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے ان کا رول الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. کلرز نیم یہی ہوں گے لیکن ان کے آگے الف مد لگ جاتی ہے، الف مد اور حمزہ. جیسے سماء ہے نا، اسی طرح سے زرقاء، خضراء، ٹھیک ہے، سوداء، اس طرح سے ہوگا. وہ ہم بعد میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے بنیون. اس کو یوز کریں آپ، نور. سینٹینس میں یوز کریں اریدو یا مشاہدہ ورڈ کو یوز کرتے ہوئے ان سینٹینسز، ان ورڈز کو، ان کلرز کو پٹ کریں سینٹینس میں. میم اس کو کیسے کریں گے؟ جیسے آپ یہ کہنا چاہتی ہوں آئی وانٹ براؤن کلر. أريد بني من فضلك. ہاں، ارید بنی من فضلی کا مطلب ہو گیا آئی وانٹ براؤن پلیز، ٹھیک ہے. آپ نے کلر بھی کہنا ہے نا، تو کلر کے لیے کیا ورڈ ہے ہمارے پاس؟ لون. ہاں ہاں، لون. احسن. أريد بني لون من فضلك. نہیں، آپ کہیں گے اریدو لون بنی، ٹھیک ہے. لون. ہاں، پہلے لون آئے گا پھر بنی آئے گا. کلر براؤن. انگلش میں الٹ ہو جاتا ہے نا، براؤن کلر ہم کہتے ہیں نا، براؤن پہلے لیتے پھر کلر کہتے ہیں. عربک میں اس کے الٹ ہو جاتا ہے، پہلے آپ کلر کہیں گے پھر براؤن کہیں گے. لون بنی، ٹھیک ہے. من فضلک. احسن، تبارک اللہ فیک. نیکسٹ ہے ہمارے ساتھ آمینہ. آپ یوز کریں گی ذہب، بل الوان ان کو یوز کریں گی. أريد آپ نے سجاد یہ کہیں گی ألوان. I have، آپ کہیں گی آئی ہیو مینی کلرس. I have mm, I have کو کیا کہیں گے میم؟ ہاں، آئی ہیو کے لیے آپ کے پاس دو ورڈز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. عربک میں اگر آپ نے آئی ہیو کہنا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں ان دی، ٹھیک ہے. دوسرا ورڈ ہے لدیہ، ٹھیک ہے. اوکے دونوں کا مطلب ہوتا ہے آئی ہیو، اوکے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ کہنا ہو ہمارے پاس، تو یہ یا ہٹا کے آپ نہ لگا دیں گی ان دانا، اور لدیہ کا یا ہٹا کے ایک یا کو ختم کر کے ہو جائے گا لدینا، ٹھیک ہے. یہ ہو جائے گا یوں لدینا، لدینا، ٹھیک ہے. جب آپ نے وی ہیو کہنا ہوتا. اوکے سمجھ آ گئی اس کو یہ؟ اوکے میم. نعم. عندي ألوان مختلفة. جی. ہیو مینی کلر. Am I audible? خود کا کہیں گی کراتم. یس یو آر. ان دی آپ بولیں گی ان دی الوان کثیرتن، كثيرة. ٹھیک ہے. نعم. اب الوان، ہاں الوان جو ورڈ ہے وہ مذکر ہے نا، مم. لیکن یہ مذکر جو ہے وہ کون سی ہے؟ بروکن پلورل ہے، ٹھیک ہے. مم. بروکن پلورل کے ساتھ جب اس کی صفہ آتی ہے نا، تو وہ آتی ہے مؤنث، صحیح. ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے ہم نے اس کے ساتھ کثیرتن کہا ہے، کثیرن نہیں کہا، اوکے. ٹھیک ہے. ان دی الوان کثیرتن، یا آپ نے کہنا ہے لدیہ الوان کثیرتن، ٹھیک ہے. نیکسٹ یوز کریں گے حمیرہ، گولڈ کو. ذہبی، آپ نے کہنا ہے
आई हैव गोल्डन शर्ट, आई हैव गोल्डन शर्ट। मेरे पास لدينا गोल्डन शर्ट है। ألوان رمادي، ألوان ذهبي، شاید پتا نہیں नहीं, अलवान उनका मतलब तो कलर्स हो जाएगा ना मेरा। आपने कहना मेरे पास के लिए आपने क्या वर्ड यूज किया अरबिक में? لدينا हाँ, लदईना का मतलब होगा वी हैव, हमारे पास, ठीक है। लेकिन आपने कहना हो मेरे पास, फिर لدينا लदैया। हाँ, لدي लदैया या इंदी, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो आप यूज करेंगे लदैया। फिर आपने कहना है मेरे पास, ये हो गया। आपने कहना है गोल्डन शर्ट है। ذهبي والشاید کے हम्म لیے شاید کے لیے بھی چاہیے शर्ट के लिए जो उर्दू में बोलते हैं वर्ड वही है। कमीजुल। हाँ, बहुत की जगह सौद लग जाता है अरबिक में, ठीक है। कमीसुन, तो आप कहेंगी कमीज पहले यूज करेंगी और गोल्डन बाद में यूज करेंगी, ठीक है। आपने ये बात याद रखनी है कि इंग्लिश में हम पहले कलर बोलते हैं, ठीक है। कलर जो होता है, जो भी हमारे पास जो रंग होता है ना, उसको बोलते हैं फिर के में की चीज में मौजूद होती है। जैसे मैं कहूंगी गोल्डन शर्ट, गोल्डन पेन, गोल्डन लैपटॉप, ठीक है। तो क्या होगा कि उसके बाद उसमें अवेलेबल किया जाता है। अरेबिक में हो जाता है और फिर बाद में बोला जाता है। तो आप क्या कहेंगी? हिंदी ذهب हम्म कमीजुल। नहीं, आपने पहले चीज बोलनी है। आपके पास जो चीज है वो क्या है? कमीजुल ذهبي। हाँ, इंदी कमीसुन ज़हबियुन। अहसनती अहसनती, बारकल्लाहु फीक। नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड अखदर, ये यूज करेंगे साजिद। आपने बोलना है आई सॉ ग्रीन ट्रीज, मैंने सब्ज दरख्त देखे। أريد آه، أريد आपने कहना है मैंने सब्ज दरख्त देखे। ओके मैम, एक मिनट मैम, देखे के लिए क्या होता है? हाँ, देखे के लिए हम दो आई वर्ड यूज कर सकते हैं। जितने भी मैं आपको बता रही हूँ ना वर्ड्स, ये साथ में आपने नोट करना है। देखे के लिए हम दो वर्ड्स यूज कर सकते हैं, रआ, ठीक है। और उसके लिए मैंने देखा तो रआईतु, आई रआईतु या नजर तू, ठीक है। ओके ये दोनों आप यूज कर सकते हैं। रआईतु, आई सॉ, यानी अगर आपने पास्ट में बोलना है, मैंने देखा या मैंने देखे, ठीक है। तो उसके लिए आप बोलेंगे रआईतु, ठीक है। ओके मैम। रأيت شجرة خضراء। रआईतु श- शजरतुन हुआ ना, मैंने ट्रीज बोला है। ओके, रأيت أشجار خضراء। खضराउन, अहसनता, ठीक है। ठीक है, अगर आपने कहना हो कि मैंने सब्ज पेन लिया, मैंने सब्ज पेन लिया, इसका क्या तर्जुमा होगा? हम्म, लेने के लिए क्या होता है? अखज़तु, लेने के लिए वर्ड होगा क्या मैम? पास्ट में। अगर आपने कहना है तो आप बोलेंगे अखज़तु, ठीक है। और अगर आपने प्रेजेंट में बोलना है तो आप बोलेंगे अखज़ा। अखज़ कलम अखदर। हम्म अखज़ा कलमुन अखदर, ठीक है, या अखज़तु कलमुन अखदर, दोनों तरीके से हो सकते हैं। नेक्स्ट है, लास्ट है हमारे पास वर्ड रमादियुन। जी आमीना, इसको यूज कीजिएगा, रमादियुन। आपने बोलना है मेरे पास ग्रे दुपट्टा है। दुपट्टे को अरबी में क्या कहते हैं? हिजाब। दुपट्टे को अरबिक में कहते हैं रिदाउन, फरीदा। रिदाउन। इंदी
ठीक है। رداء رمادي. इंदी रिदाउन रमादियुन, ठीक है। संतुलना, ठीक है। अब आपने इसी तरह से इन वर्ड्स को यूज करना है सेंटेंसेस में, ठीक है। लेकिन सेंटेंसेस इससे डिफरेंट होने चाहिए जो हमने क्लास में यूज किए। आपने कोई और टाइप के सेंटेंसेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर आपने चेंज करना है। बाकी आपने इन्हीं कलर्स को यूज करते हुए सेंटेंस बनाना है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस Yes, मैम। Sada. ठीक है। इंशाल्लाह फिर जो क्या कलर्स हैं वो हम क्लास में हम पढ़ेंगे, ठीक है? किसी का कोई सवाल है? मैम एक वर्ड है कुरान में मेरे ख्याल में, या बुनिया, शायद इब्राहिम, यस या शायद इब्राहिम बुनैया। अलैहिस्सलाम का। तो ये मतलब मिलता जुलता नहीं है इस कलर के साथ, या सेम? नहीं नहीं, ये बुन्नीयुन है, वो बुनैया है, ठीक है। बुनैया का मतलब होता है ये बहुत प्यार से बुलाया गया है, मेरा बेटा, ठीक है। तो वो बुनैया है, ठीक है। जब आप किसी को ना बहुत, अपने बच्चे को बहुत प्यार से बुलाते हैं ना, अरबिक में उसलूब है, तो उस वक्त आप बुनैया कहते हैं बेटे को। और अगर बेटी को बुलाना हो तो आप बुनैयती कहते हैं, ठीक है। तो ये इस उसमें है। तो ये बुनीयुन, ये वर्ड है बुन्नीयुन, ये बुनैया नहीं है, ये बुन्नीयुन। इसके प्रोनाउन में लेट में फर्क है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ हैं दोनों के वर्ड्स के मुख्तलिफ मीनिंग्स भी हैं। तो अपनी क्लास एंड करते हैं। आई होप किसी और का क्वेश्चन नहीं है। मैम मुझे ये तो पूछना था, सुबहान रब्बिका रब्बिल, मैम सेकंड और टू में फर्क क्या होगा अरबी में? ये समझ में नहीं आ रहा। अदद और मादूद में बहुत कंफ्यूजन है मुझे। अदद और मादूद दो चीज होते हैं। अदद होता है जो काउंटिंग होती है, मादूद होता है जिस चीज के बारे में आप काउंटिंग बता रहे हैं, उसको मादूद कहते हैं। जैसे मेरे पास एक लैपटॉप है, ठीक है, तो इसको अरबिक में अदद कहते हैं। और लैपटॉप मेरे पास है तो ये मादूद हो जाएगा, ठीक है। ये एक डिफरेंट टर्म आप यूज कर रही हैं। ये जो आप पूछ रहे हैं ना वन, ठीक है, और फर्स्ट में क्या फर्क है, ठीक है, हाँ थ्री और थर्ड में क्या फर्क है। तो वो इस तरह से फर्क है। जैसे मैं आपको इसकी मिसाल देती हूँ। मैं कहती हूँ कि चौथा क्लास में चौथा तालिबे इल्म मेहनती है, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा कि आप क्लास में दाखिल हुई, फोर्थ नंबर पे जो स्टूडेंट बैठा हुआ था उसके बारे में मैंने आपको बताया कि वो मेहनती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं कह रही हूँ क्लास में चार तालिबे इल्म मेहनती हैं, तो इसका मतलब है आप क्लास में जाती हैं और वहां पे देखती हैं कि चार तालिबे इल्म वहां बैठे हुए हैं, फोर स्टूडेंट्स, यानी 1 2 3 4 स्टूडेंट्स वहां पे बैठे हुए हैं। वो चारों के चारों मेहनती हैं। लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि क्लास में चौथा तालिबे इल्म, चौथा का क्या मतलब हो गया कि आपने गिनना है, जो नंबर पे जो तालिबे इल्म आ रहा होगा मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो ये दोनों में फर्क हुआ है ना, समझ आया ये फर्क फातिमा? यस मैम, मैम जी समझ आई। मैम अरबी में नहीं समझ में आ रहा। अरबी में इनके दोनों के लिए अलग अलग जो है वो काउंटिंग है ना। इसको इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे भी डिटेल से, ठीक है। तो जो हमारे पास अदद होते हैं ना उनको हम कहते हैं वाहिद, एक, इस्नान, दो, सलासा, तीन, अरबा, खमसा, सित्ता, सबआ, समानिया, तीसरा तर्ज पे जो काउंटिंग आती है ना उसको कहते हैं ये काउंटिंग है, ठीक है। आपको बताना 1 2 3 4 ये उसमें आती है। लेकिन अगर आपने बताना हो यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, तो अरबिक में इसको कहते हैं अदद तरतीबी। तरतीब के लिए जो काउंटिंग यूज होती है तो उसको हम कहते हैं अव्वल, सानी, सालिस, राबिअ, खामिस, सादिस, ठीक है। इस तरह से ये आती है। तो इंशाल्लाह हम कल हमारी तो उसकी क्लास होगी। लेकिन जो हमारी नेक्स्ट जो इसी वीक में कोई एक डे रखेंगे ना उसमें जो हमारी एक्स्ट्रा क्लास होगी उसमें मैं आपको ये जो है वो अदद तरतीबी और अदद ये दोनों करवा दूंगी। अदद तो करवा दी है मैंने आपको, अदद तरतीबी भी साथ में करवा दूंगी, ठीक है। जी मैम इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह मैम। अल्लाहुम्मा अहसन जज़ा। ठीक है, अब क्लास एंड करते हैं। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
ٹھیک